Selamat datang diucapkan dalam Google Meet. Bagi memulakan acara, sama-sama kita menyanyikan Asmaul Husna dengan iringan muzik. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البار التواب المنتكم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Duduk ya. Menedah tangan tanda kerendahan. Lafaz bismillah memperkukuh kekuatan. Doa dipohon penuh pengharapan agar majlis mendapat keberkatan. Bagi memberkati majlis kita pada hari ini, marilah kita mengaminkan bacaan doa yang akan diketuai oleh Al-Fadhil Ustaz Umar Farouk bin Muhammad Arifin. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azim sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diya ilahiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى بالحوائج وتنال به الروائب حسن الخواتيم
ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونعوذ بك من شرورهم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أنزل علينا دواء من دوائك وشفاء من شفائك وبركة من بركاتك ورحمة من رحمتك علينا وعلى هؤلاء الأوجاع والأمراض والأسقام فتبرأ برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا وصحح أجسادنا وشتت شمل أعداءنا وانصرنا على من عادانا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم اجعل هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا محروما ولا مترودا. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأعطنا ولا تحرمنا وأكرمنا ولا تهنا واعف عنا وارضنا واعف عنا وارض عنا يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Majlis merakamkan ucapan terima kasih atas bacaan doa sebentar itu tadi. Melati kuntum cantik sekali, tumbuh melata di tepi kali. Murid-murid terbaik kita hargai di dalam online majlis graduasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Yang berusaha Encik Wan Muhammad Iqbal bin Wan Abdul Ghani selaku Setiausaha Peperiksaan Kafa Masjid Bilal bin Rabah. Yang berbahagia Encik Muhammad Nur Al-Syobah bin Siddiq yang di-Pertuan Ketua Guru Kafa Masjid Bilal bin Rabah, Taman Koperasi Polis Fasa 1. Para jemputan, guru-guru, seterusnya, murid-murid yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat ilahi kerana dengan rahmat dan limpah kurnianya dapat sama-sama kita berkumpul dalam majlis hari graduasi online kelas 6 Ibnu Majah Kafa Masjid Bilal bin Rabah 2020. Pihak sekolah mengalu-alukan kedatangan para jemputan serta murid-murid pada hari ini. Tujuan majlis hari graduasi online kelas 6 Ibnu Majah Kafa Masjid Bilal bin Rabah ini diadakan adalah untuk menghargai pencapaian murid-murid yang mendapat keputusan cemerlang dalam bidang akademik dan kurikulum sepanjang tahun 2020 ini. Diharap agar dengan penghargaan yang diberikan akan mencetuskan lagi semangat murid-murid untuk lebih berjaya dalam bidang pada masa-masa akan datang. Hadirin yang dihormati, tak molek ada alu jika tiada lesungnya. Tak berguna jika ada dayung tiada perahunya. Tak lengkaplah majlis kita pada petang ini jika tiada bicaranya. Oleh itu majlis dengan segala hormatnya mempersilakan yang berbahagia Encik Muhammad Nur Al-Syobah bin Siddiq selaku Ketua Guru Kafa Masjid Bilal bin Rabah bagi menyampaikan ucapan beliau. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma afina fi badani, Allahumma afina fi sam'i, Allahumma afina fi basari, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada pengurusi majlis Ustazah Siti Suhaibah binti Abdul Wahab. Seterusnya kepada semua guru, Ustaz Wan Muhammad Iqbal selaku pengarah program Hari Graduasi Pelajar Tahun 6.
Seterusnya Ustaz Umar Farouk, Ustazah Khairul Kamila, Ustazah Aisyah, seterusnya Ustazah Nur Najwa. Dan kepada semua pelajar, anak didik, seterusnya kepada semua ibu bapa, penjaga yang berada di rumah masing-masing, semoga kita semua berada dalam lindungan Allah insya-Allah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada hari ini, pada petang yang mulia ini, dapat juga kita melaksanakan satu majlis, satu program yang kita buat secara di atas talian, secara online. Yang pertama kali kita laksanakan sedemikian. Jadi Alhamdulillah, terima kasih kepada semua pelajar, semua ibu bapa yang turut bersama dengan kita pada petang ini. Moga-moga majlis kita pada petang ini dapat berlangsung dengan sebaiknya insya-Allah. Jadi pertamanya, selamat menaiki ataupun selamat menduduki ataupun selamat menjalani, memasuki ke alam persekolahan tahap menengah kepada semua pelajar, kira bekas pelajar Kafah Masjid Bilal bin Rabah yang Ustaz difahamkan seramai 14 ataupun 15 orang pelajar, yang mana pada tahun 2020 merupakan tahun yang sangat singkat bagi kita. Tahun yang sangat pendek, singkat bagi kita bersama-sama di sekolah secara bersemuka. Seperti yang kita tahu bahawa yang melanda pandemik yang melanda kita, melanda negara kita dan dunia pada hari ini, menghalang kita untuk kembali seperti biasa. Tapi walau bagaimana sekalipun, pembelajaran tetap akan dilaksanakan dan diteruskan. Jadi Ustaz merakamkan ribuan terima kasih, tahniah kepada barisan guru-guru, ustaz-ustazah yang mengambil inisiatif, mengambil pendekatan untuk melaksanakan juga majlis graduasi tahun 6 bagi sesi 2020. Walaupun jika sebelum ini kita melaksanakan ataupun kita adakan majlis ini secara beramai-ramai di dalam dewan sekolah. Tapi pada tahun ini, kerana kita tidak boleh lagi datang ke sekolah secara bersemuka, pihak sekolah tidak boleh lagi menganjurkan, mengadakan program atau majlis sedemikian, tetapi kami barisan guru-guru mengambil satu langkah inisiatif. Walau bagaimanapun kita laksanakan juga, kita buat juga majlis graduasi tahun 6 bagi sesi 2020 untuk meraihkan adik-adik pelajar-pelajar Kafah Masjid Bilal bin Rabah. Okay. Jadi pada tahun ini 2021, adik-adik merupakan pelajar sekolah menengah. Mungkin ada yang bersekolah yang di berlainan-lainan sekolah, tidak lagi bersama dengan rakan-rakan yang sekelas, satu kelas seketika di sekolah agama, Kafah Masjid Bilal bin Rabah. Jadi Ustaz ucapkan tahniah kerana yang pertamanya, satu tahniah kerana adik-adik berjaya menamatkan, menghabiskan sesi persekolahan di sekolah agama daripada tahun 1 hingga tahun 6. Bukan semua pelajar berjaya menamatkan pelajar sehingga ke darjah ataupun tahun 6. Jadi saya ucapkan tahniah dan kita buat sedikit majlis ringkaslah untuk hari ini untuk meraihkan pelajar-pelajar yang seramai 14 ataupun 15 orang pelajar ini. Kita meraihkan pelajar, menandakan hubungan kita guru-guru bersama dengan pelajar. Okay?
Jadi Ustaz fikir Ustaz tidak mau ambil masa yang panjang dalam ucapan ini kerana pada petang ini juga selepas habis program kita ini, adik-adik perlu datang ke sekolah untuk mengambil sijil dan juga fail yang telah disediakan oleh pihak sekolah. Jadi Ustaz ingin memberi sedikit pesanan kepada adik-adik terutamanya yang ada bersama dengan Ustaz ini, iaitu ingatlah kita merupakan seorang pelajar, bekas seorang pelajar sekolah agama. Sekolah agama yang tiap-tiap petang, hari Isnin sampai hari Jumaat, adik-adik datang ke sekolah datang ke sekolah untuk belajar ilmu-ilmu agama. Jadi saranan Ustaz ialah supaya adik-adik mengambil ataupun supaya ilmu-ilmu yang adik cari, ilmu-ilmu yang adik dapat daripada tahun 1 hingga tahun 6 ini supaya dapat diamalkan oleh adik-adik pelajar-pelajar semua. Mungkin sekarang ini, mungkin ketika berada di sekolah menengah, dan saya percaya bahawa adik-adik sekarang ini pun tidak berpeluang lagi untuk hadir ke sekolah, belum lagi bersemuka bersama dengan guru dan juga rakan-rakan yang lain. Mungkin adik-adik di sekolah menengah nanti pada tahun ini, adik-adik mungkin tidak akan berjumpa lagi dengan mata pelajaran tajwid, mata pelajaran sirah, akhlak dan lain-lain lagi. Kerana adik-adik akan berhadapan ataupun mengikuti sesi pembelajaran yang lebih mencabar di sekolah menengah di sana. Persaingan di antara rakan-rakan yang lagi ramai dalam kelas. Dengan subjek-subjek mata pelajaran yang lebih banyak, yang lebih besar. Buku-buku test yang lebih tebal untuk adik-adik mulakan pembelajaran di tahap sekolah menengah. Jadi, Ustaz mahu bahawa ilmu-ilmu agama yang telah adik-adik kutip, adik timba selama 6 tahun berada di sekolah agama ini, supaya ia menjadi pedoman pegangan adik-adik semua. Janganlah tinggalkan ilmu itu walaupun adik-adik telah menaiki ke sekolah menengah, tapi ilmu-ilmu yang kita ambil, yang kita belajar di sekolah rendah, terutamanya ilmu-ilmu agama ini, bawalah bersama. Mudah-mudahan ilmu-ilmu agama ini dapat menjadi panduan adik-adik di luar sana. Boleh? Dan itulah Ustaz harapkan sangat. Jadikanlah satu lagi, jadikanlah contoh. Ingat, kita seorang pelajar sekolah agama, bekas seorang pelajar sekolah agama yang dididik, yang diajar, dibentuk dengan akhlak, dididik dengan ilmu-ilmu agama. Jadi, tunjukkanlah akhlak bersama dengan keluarga, akhlak terhadap rakan-rakan, terhadap guru-guru dan juga masyarakat sekalian. Okay? Mudah-mudahan ilmu yang adik-adik dapat itu dapat membentuk, mendidik, menjadi pedoman adik-adik semua insya-Allah. Yang seterusnya ialah jagalah persahabatan. Mungkin ada di antara adik kalau sebelum ini dapat bersama bertemu tiap-tiap petang, dapat bertemu di sekolah Kafah Masjid Bilal bin Rabah, tetapi sekarang ini mungkin tidak bertemu. Mungkin sekolah menengah nanti berlainan sekolah, tidak lagi bersama-sama. Jadi jagalah persahabatan. Jagalah persahabatan, ikatan persahabatan dan juga pergaulan. Kita tidak mahu hanya menjaga persahabatan tetapi tiada batasan pergaulan. Batasan pergaulan mestilah dijaga. Ingat, kita seorang bekas pelajar sekolah agama. Kita belajar tauhid, kita belajar fiqh, kita belajar apa yang boleh, kita belajar apa yang tak boleh, apa yang makruh, apa syubhah, semua kita belajar. Itulah maksud Ustaz tadi, supaya ilmu-ilmu yang adik-adik timba, adik-adik kutip ketika belajar sekolah agama itu menjadi pedoman adik-adik semua sekali. Jaga batasan pergaulan. Sama ada pergaulan secara bersemuka, pergaulan melalui media-media, sila jaga pergaulan. Jagalah title kita bekas seorang pelajar sekolah agama, supaya
usaha ibu bapa menghantar adik-adik ke sekolah, agama, petang sekolah kebangsaan, pagi sekolah kebangsaan, petang sekolah agama. Jagakanlah menjadi seorang pelajar yang baik akhlaknya. Jaga akhlak adik, jagalah adik-adik semua. Ustaz rasa itu saja daripada Ustaz. Jadi Ustaz mewakili barisan guru-guru Kafah Masjid Bilal bin Rabah ingin memohon ribuan kemaafan jika ada salah silap, kekurangan, kesederhanaan, tak lengkap berkenaan dengan apa yang kami sampaikan, tidak tepat berkenaan dengan apa yang kami ajar, ada salah silap, teguran, apa semua sekali, anggaplah itu semua adalah satu proses pembelajaran. Satu proses pembelajaran untuk mendidik adik-adik antara seorang guru dengan seorang anak didik. Ustaz ucapkan terima kasih kepada semua adik-adik, minta maaf semua sekali daripada saya dan juga guru-guru. Dan untuk akhirnya, Ustaz ucapkan terima kasih kepada barisan guru-guru yang berada di Kafah Masjid Bilal bin Rabah ini di atas melaksanakan majlis kita pada hari ini. Daripada semalam lagi guru-guru bersiap sedia kelengkapan untuk majlis pada hari ini. Jadi tanpa mengambil masa yang lama, mengambil masa yang panjang, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, Ustaz merasmikan majlis hari graduasi pelajar tahun 6 sesi 2020 bagi Kafah Masjid Bilal bin Rabah. Ustaz akhiri dengan kalam Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada yang berbahagia Ketua Guru Kafah Masjid Bilal bin Rabah di atas ucapan aluan sebentar itu tadi. Kuala Lumpur aman sentosa. Pendidikan gemilang misi utama. Dengan tiada melengahkan masa, kita mulakan atur cara pertama kita pada hari ini. Hadirin yang dirahmati sekalian, untuk tidak melengahkan masa, marilah kita sama-sama mendengar ucapan serta taklimat ringkas SOP penyampaian sijil kita pada hari ini daripada yang berusaha Encik Wan Muhammad Iqbal bin Wan Abdul Ghani selaku Setiausaha Peperiksaan Kafah Masjid Bilal bin Rabah. Majlis dengan penuh hormat dan takzimnya mempersilakan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada petang ini Ustaz akan menerangkan taklimat tentang SOP penyampaian sijil sebentar sahaja lagi. Okey. Yang pertama diminta untuk semua pelajar tahun 6 Ibnu Majah untuk hadir ke Kafah Masjid Bilal bin Rabah pada pukul 4 petang sehingga 5 petang. Okey. Sekali lagi Ustaz ulang, diminta untuk semua pelajar Kafah Masjid Bilal bin Rabah tahun 6 datang pada pukul 4 sehingga pukul 5 petang untuk mengambil sijil, gambar dan juga cendera hati. Yang kedua, ketika pelajar datang ke Kafah, diminta untuk jaga jarak 1 meter dengan kawan-kawan yang lain. Okey, insya-Allah guru-guru akan sediakan kerusi. Okey, diminta untuk pelajar jaga jarak. Jangan terlalu rapat. Yang ketiga, ketika anda datang ke Kafah Masjid Bilal bin Rabah, diwajibkan untuk cek suhu anda dan juga pakai hand sanitizer yang telah disediakan di pintu masuk Kafah Masjid Bilal bin Rabah. Sekali lagi Ustaz ulang.
diminta untuk pelajar wajib ya cek suhu dan juga pakai hand sanitizer yang telah disediakan di pintu masuk kafa Masjid Bilal bin Rabah. Yang seterusnya, okey, Ustaz tahu kemungkinan kamu sudah lama tidak jumpa kawan-kawan kamu. Jadi Ustaz minta untuk jangan bersentuhan, bersalaman, berpelukan dan sebagainya. Okey? Tidak perlu. Tidak perlu. Okey? Ustaz tahu walaupun kita sudah lama tidak berjumpa, ikutlah SOP yang telah ditetapkan. Jangan bersalaman, jangan bersentuhan, jangan berpelukan. Okey? Yang seterusnya, sama juga Ustaz tahu walaupun kamu sudah lama tidak berjumpa dengan kawan-kawan kamu, okey, kalau nak bertanya khabar, okey, bercakaplah jarak-jarak, jangan bersembang dekat-dekat. Tu Ustaz kata yang tadi, yang awal tadi, okey, 1 meter. Okey, 1 meter. Yang seterusnya, okey, diminta ketika ibu bapa datang ke kafa Masjid Bilal bin Rabah untuk elakkan kesesakan. Elakkan kesesakan, ibu bapa tidak perlu masuk ke kafa Masjid Bilal bin Rabah, hanya pelajar sahaja yang datang untuk ambil sijil, cenderahati dan juga gambar. Okey? InsyaAllah pada petang ini majlis kita dirakam. Jadi ibu bapa yang terlepas boleh tengok sahaja video majlis graduasi tahun 6. Okey? Yang seterusnya, banyak SOP ketika penyampaian sijil. Yang seterusnya, okey, sebentar sahaja lagi, maksudnya pukul 4 nanti, okey, guru akan sediakan kerusi. Jadi pelajar yang tidak mengambil gambar lagi, mengambil sijil lagi untuk duduk di kerusi. Okey, Ustaz minta untuk seorang demi seorang untuk naik ke pejabat untuk mengambil cenderahati, sijil dan gambar. Naik seorang demi seorang. Sekali lagi Ustaz ulang, naik seorang demi seorang. Okey? Dan yang terakhir, jika selesai sahaja anda mengambil sijil, cenderahati dan juga gambar, terus pulang bersama ibu bapa penjaga anda. Jangan ke mana-mana. Jangan ke mana-mana. Okey, ke speedmat tak boleh, zimat tak boleh kan? Jangan ke mana-mana. Bila dapat sahaja sijil, boleh terus pulang bersama ibu atau bapa ataupun penjaga. Okey, itu sahaja SOP ketika penyampaian sijil di kafa Masjid Bilal bin Rabah. Ustaz minta untuk semua pelajar ikutilah SOP yang telah ditetapkan. Supaya apa? Supaya tiada masalah di kemudian hari. Itu sahaja daripada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis dengan ini merakamkan ucapan terima kasih kepada yang berusaha Encik Wan Muhammad Iqbal bin Wan Abdul Ghani selaku setiausaha peperiksaan kafa Masjid Bilal bin Rabah di atas ucapan alu-aluan serta taklimat ringkas SOP penyampaian sijil sebentar itu tadi. Hadirin sekalian, berkebaya batik berwarna merah disirikan dengan permata berlian. Tibalah masa penyampaian anugerah, penerima teruja menunggu pengumuman. Saya akan bacakan serba sedikit tentang pelajar terbaik 2020.
tanggal 15 hari bulan September 2008. Maka lahirlah puteri kebanggaan bapa, puteri dambaan bonda di Hospital Kuala Lumpur. Puteri tersebut merupakan puteri bongsu daripada 3 orang adik-beradik, iaitu cahaya mata bagi kedua tambatan hati pasangan sejoli, Encik Muhammad Abdul Halim bin Muhammad Nur dan Puan Siti Baizurah binti Razali. Kehadiran puteri ini ibarat satu anugerah ilahi yang tiada tolok bandingnya. Saban waktu, anak kecil ini diasuh dan dididik dengan sempurna bagai menatang minyak yang penuh. Cantik sungguh cincin suasa dipakai oleh pahlawan perkasa. Bersopan santun, berbudi bahasa, hiasan diri sepanjang masa. Tatkala menjejakkan kaki ke alam persekolahan, puteri ini telah memperlihatkan pelbagai kebolehan dan keistimewaan. Ketinggian, kecerdasan yang dimilikinya sukar digugat oleh rakan sealirannya. Pantang disoal, pasti jawapannya tepat sahaja. Beliau suka menolong guru-guru dan ringan mulut serta sering merujuk setiap permasalahan kepada guru-gurunya. Beliau seorang yang menggemari nasi goreng. Waktu luangnya diisi dengan melayari internet sejajar dengan perkembangan era globalisasi. Selain itu, beliau juga gemar membaca. Tidak hairanlah, beliau sering menyertai pertandingan yang dianjurkan pihak sekolah. Selain itu, beliau sering mendapat anugerah tempat yang terbaik mata pelajaran dan terbaik dalam kelas setiap tahun berturut-turut sehingga 2020. Telah tertanam dalam jiwanya dengan cita-cita yang tinggi untuk menjadi seorang doktor Muslim yang berjaya, sehingga 8A sentiasa dalam genggamannya. Daya kepimimpinannya terselah apabila jawatan penting telah diamanahkan kepadanya. Sejak di tahun 2, beliau telah terpilih sebagai penolong ketua kelas. Selain itu, jawatan sebagai pengawas sekolah bermula dari darjah 3 terpikul di bahunya sehingga kini. Puteri ini bukan sahaja mementingkan pencapaian akademik, malah turut aktif dalam pelbagai lapangan yang lain. Ternyata, kebijaksanaan, ketangkasan dan kecekalan dalam menongkah arus cabaran menjadi kunci setiap kejayaan beliau. Beliau juga menyertai pertandingan ihtifal peringkat zon, iaitu Syarahan Bahasa Arab 2016, Pertandingan Syarahan Bahasa Melayu 2017 dan Pertandingan Tulisan Jawi 2019, dan berjaya menempatkan diri sebagai naib Johan. Beliau merupakan murid harapan UPKK tahun 2019 dengan meraih pencapaian 8A serta telah mendapat 4A 2B dalam ujian penilaian Sekolah Rendah Agama PSRA tahun 2020. Berlandaskan kegigihan dan kecemerlangan yang telah ditonjolkan olehnya, maka pihak sekolah Kafah Masjid Bilal bin Rabah dengan bangganya menganugerahkan adik Nur Damia binti Muhammad Abdul Halim sebagai murid cemerlang merangkumi pelajar terbaik bagi sesi persekolahan 2020. Berikan tepukan. Pada tanggal 26 hari bulan Oktober 2008 menjadi satu sejarah buat pasangan bahagia Encik Ahmad Hisham bin Abdul Razak dan Puan Siti Aida binti Jonit atas kelahiran anak bongsu daripada 5 orang adik-beradik. Kehadiran puteri bongsu ini disambut dengan senyuman penuh kegembiraan. Puteri bongsu daripada 5 orang adik-beradik ini
dibesarkan dengan penuh kasih sayang dan perhatian. Benarlah kata pujangga, benih yang baik jatuh ke laut, menjadi sebuah pulau. Jatuh ke tanah, menjadi pohonan rindang. Beliau merupakan seorang pendiam. Namun, kata orang, diam-diam ubi lama-lama berisi. Dalam diam, ada ketegasannya, tidak mudah ditindas oleh rakan sebaya. Beliau seorang yang menggemari nasi arak dan air putih. Waktu lapangnya diisi dengan membaca dan mendengar muzik. Minatnya ini sedikit sebanyak mengasah ketajaman fikiran dan ketekunan dalam pembelajaran sehingga beliau dapat menunjukkan prestasi yang sangat cemerlang sama ada dalam bidang kurikulum dan kurikulum. Kejayaan akademiknya sentiasa konsisten sejak awal persekolahannya. Dengan sifat kasih sayang yang telah dianugerahi setiap insan, beliau juga menyimpan impian murni yang besar bila dewasa nanti, iaitu ingin menjadi seorang doktor atau pakar psikiatri Muslim bagi membantu dan mengharumkan nama negara. Beliau juga merupakan murid harapan UPKK tahun 2019 dengan meraih pencapaian 8A serta telah mendapat 4A 2B dalam ujian penilaian sekolah rendah agama UPSRA tahun 2020. Dari segi kurikulum pula, beliau telah mewakili sekolah bagi peringkat zon dalam pertandingan ihtifal tahun 2018 bagi acara syarahan dan mendapat tempat ketiga dalam pertandingan. Beliau juga aktif menyertai pelbagai pertandingan dan aktiviti anjuran sekolah. Mempunyai daya kepimpinan yang istimewa selain menjadi pengawas sekolah yang bertanggungjawab dan sentiasa mematuhi peraturan sekolah. Beliau juga merupakan murid yang rajin dan tekun dalam melakukan sesuatu tanggungjawab. Kecemerlangan dan kewibawaan beliau serta sikap menghormati guru-guru dan rakan-rakan memberi impak yang sangat besar untuk penganugerahan ini. Kini, Selerai sudah biodata diri, terselah kehebatan persada akademik. Anugerah pelajar motivasi diri demi masa depan penuh dinamik. Berandaskan kegigihan dan kecemerlangan yang telah ditonjolkan olehnya, maka pihak sekolah Kafah Masjid Bilabir Rabah dengan bangganya menganugerahkan adik Nur Kistina Batrisya binti Ahmad Hisham sebagai murid cemerlang merangkumi pelajar terbaik bagi sesi persekolahan 2020. Tepukan gemuruh. Hadirin sekalian, majlis akan disirikan lagi dengan tayangan khas yang akan dipersembahkan dari video Kafah Masjid Bilabir Rabah. Video ini telah disediakan oleh unit multimedia iaitu Encik Wan Muhammad Iqbal bin Mu'abul Ghani dan Encik Umar Farouk bin Muhammad Arifin. Selamat menonton. Assalamualaikum, semua tahun 6 Ibnu Majah. Sekejap lagi Ustaz akan jumpa semua guru kamu. Ustaz suruh mereka bagi ucapan untuk kamu. Okey, jadi dengar betul-betul, beri perhatian. Okey, gerak dulu. Okey, Assalamualaikum Ustazah Mila. Boleh tak bagi ucapan atau nasihat untuk Ryan, Irdina dengan Kristina? Assalamualaikum, Ryan, Irdina, Kristina. Ustazah nak bagi ucapan sikit. Semoga kamu jaga solat, jaga adab dan budaya dunia akhirat. Okey, terima kasih. Okey, kita pergi kat Ustazah Siti pula. Okey, amin. Okey, sekarang kita pergi jumpa Ustazah Aisyah. Tahniah sebab dah habis
berjaya menghasilkan pengajian tahunan surat Al-Baqarah. Kita harap awak berjayalah meneruskan belajar Amin. di sekolah menengah terakhir. Untuk leader Nazar nak ingatkan, dah masuk sekolah menengah jangan lama-lama masuk kelas. Dengar tu Ridwan. Okey, Ustaz Omar, kejap. Anis, Syafifi dan Zulaikha. Ucapan okey. Okey, untuk Anis, Syafifi dan Zulaikha, Ustaz harap kamu jadi yang terbaik. Bagi Ustaz, kamu sebelum ni kamu dah terbaik. Cuma Syafifi, rajinkan datang sekolah untuk sekolah menengah nanti. Okey, dengar tu Syafifi. Okey, terima kasih. Kita tengok Ustazah Najwa tengah sibuk buat pentas. Damia, Farid Iman dan Adam Iman kita punya Ustazah mohon maaf sekiranya ada kekurangan dalam sesi pembelajaran kita. Ada salah temara ataupun ada bahasa yang tak berapa nak sedap didengari. Ustazah minta maaf semuanya. Untuk masa depan semoga berjaya Amin. dalam semua mata pelajaran ataupun semua jenis aspek kehidupan. Jaga diri sebab dah masuk tingkatan 1 ni macam-macam juga yang akan dihadapi. Take care. Okey, terima kasih Ustazah Najwa. Nak suruh Ustaz bagi ucapan untuk tahun 6 boleh tak? Tahun 6 semua Semua. Okey, jadi Ustaz ucapkan tahniah sebab habis sekolah. Okey, nasihat Ustaz 3 je. Jangan putus asa, jaga diri, belajar elok-elok. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekejap. Yang terakhir, Ustaz mewakili semua guru minta maaf jika ada salah dan silap kami. Okey, bye. Ada rezeki kita jumpa lagi. Majlis merakamkan ucapan terima kasih di atas persembahan atau tayangan video yang menghiburkan itu tadi. Hadirin sekalian, kerjasama semua sangat dihargai. Terima kasih sekalung budi. Kenangan indah simpanlah di hati. Semoga kita berjumpa lagi. Merdu bertingkah, alunan suara. Kadang tak sedar, tersilap kata. Andai terlanjur patah bicara, serendah hati, kemaafan dipinta. Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih yang tidak terhingga diucapkan kepada semua tetamu jemputan. Ahli jawatan kuasa kerja majlis graduasi online Kafah Masjid Bilai Birabah 2020, para pelajar serta mereka yang terlibat secara langsung atau tidak langsung bagi menjayakan majlis ini. Marilah sama-sama kita sudahi majlis graduasi online 2020 hari ini dengan tasbih kafarah dan suratul As. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.